পরেও বলবে এখানে গণতন্ত্র নেই। ওদের সময় কি গণতন্ত্র সেটা কয়েকদিন পরে বুঝতে পারবে, যখন ওদের পুরো ইতিহাস আমরা বলেছি, যতগুলো এখানে খুন হয়েছে আইনের বিষয়টা দেখে সবকটা খুনের আবার নতুন ভাবে ওপেন করার চেষ্টা করবে, এবং শুধু বলা না, সেটা করবো আমরা। কেউ ভেবেছে হয়তোবা নানা রকম কারুকার্যের মাধ্যমে সেগুলো বন্ধ করে দিয়েছে, ক্লোজ চ্যাপ্টার, ইট উইল নট হ্যাপেন। এটাকে ওপেন করার ব্যবস্থা আমরা করব। has said or in a threat mode, like he's going to open all the cases of previous government. Those if someone wants to prove that he's the biggest joker, how can I help him? Why you are saying that? Because what is law? Law is application of mind and common sense. Once a trial takes place, once a verdict is pronounced, judgment is pronounced, why the chief minister, even the chief minister's father, even can't reopen any sort of case? That is the law. He's speaking all nonsense, and people, and he's trying to achieve, taking the advantage of the ignorance of common people. He wants to prove that he's a hell of a great guy. He's a big zero. There is a competition in between the previous chief minister and the present chief minister as to who speaks all bullshit. He's speaking all bullshit and all nonsense. Some political violence is taken that case. He says those cases can be reopened. He's claiming that. If a verdict is pronounced, So he says about the cases those have been hushed up. Those are yet to be given any verdict. I don't know whether such cases, he told Kuner case, he told murder case. Murder case, due to lack of evidence, if someone has been acquitted, he cannot reopen any case, number one. This is the law. He cannot act against the law. He has to act according, within the periphery of the law. Why is raising this issue? What is the reason? Reason is there is a squabble. And you know, those assets are presently the assets of the BJP. Those criminals, murderers, hooligans, those who have burned the common people houses, those who have taken law in their own hand, they are the Panchayat Pradhan, they are the Panchayat Samiti member, they are elected representative, they are in charge of Mandal, they are big shots of the BJP. Whom is he trying? He is trying to threaten his own partymen. He is trying to threaten his own partymen because there is a squabble in between the good ones and the bad ones, have and have nots. He is in a thick soup. And if this continues, his days are numbered. Wait and watch, his days are numbered. Either he's going to face the same consequence as that of Mr. Biplab Kumar, the very short. স্ট্রেংথেনিং হবে। আমি আরেকটা জিনিস আমি আজকে যেটা ওনাদেরকে বলেছি, যত পুরনো কেস আছে আমি বলেছি আগে যে এই কেসগুলো থানা ওয়াইজ যেখানে আছে সবকটা বের করুন আপনারা। কারণ কোনো জায়গায় যদি এত বছর ধরে মানে বিচার ওরা না পায় তাহলে এটা কিভাবে চলবে। এবং আমরা জানি যে আপনারা জানেন যে পরিমল হত্যা মামলা আপনারা সবাই জানেন ক্লোজ হয়ে গেছে, তাহলে হাইকোর্ট থেকে আবার কি করে সেটাকে আবার ওপেন করা হলো? ওপেন করার রাইট আছে, সেটা আইন অনুযায়ী হবে, আমরা ওপেনই করতেই পারি। এটা একটা ভুল বার্তা, ওপেন করা যাবে না এরকম না। তো আমরা সেই কথাইগুলো বলছি, যারা নিজেকে যখন হাসির খোরাক তোলে নিজে কেউ কম্পিটিশন হচ্ছে, তো আমার মনে হয় আগেরকার যিনি মুখ্যমন্ত্রী ছিলেন এবং বর্তমানের মধ্যে একটা কম্পিটিশন লেগে যাচ্ছে, কে আবল তাবল বেশি বলতে পারে। মাকাল ফল হিসেবে নিজেকে কেউ যদি উত্থাপিত করেন, আমাদের কি বলার রয়েছে? ফ্যাক্ট অফ দ্য ম্যাটার ইজ, যদি কোনো খুনে মামলায় যদি ট্রায়াল সম্পন্ন হয়ে যায়, বিচার হয়ে যায়, আইনের কোনো প্রভিশন নেই এই কেস রিওপেন করা। মুখ্যমন্ত্রী কেন বলেন, উনি ভালোভাবে বলতে পারেন। সরকারে আপনার আমার জনগণের টাকা খরচা করে আমরা অ্যাডভোকেট জেনারেল রয়েছে, ল সেক্রেটারি রয়েছে, গভর্নমেন্ট অ্যাডভোকেট রয়েছে, পাবলিক প্রসিকিউটর রয়েছে, ওনাদের অ্যাডভাইস নিয়ে মুখটা খুলতেন ভালো হবে। আইন দপ্তরের মন্ত্রীও বটেন। এই সমস্ত কথাবার্তা নিজেকে হালকা করেছে। আসল কথা কি জানেন তো,
কাদের বিরুদ্ধে করবে? যারা খুনের সাথে জড়িত, হয়তো বেকসুর খালাস হয়ে গেছে সাক্ষ্য প্রমাণের অভাবে, এরা তো এখন বিজেপির অ্যাসেট, বিজেপির সম্পদ হচ্ছে এরা। বিভিন্ন পঞ্চায়েতে, পঞ্চায়েত সমিতিতে, বিভিন্ন মণ্ডলে, বিভিন্ন জায়গায়, সাংগঠনিক পোস্টে, সাংবিধানিক পোস্টে এরাই তো বহাল তবিয়ে। তো মুখ্যমন্ত্রী কেন বললেন তাদের অন্তর্কল এবং জায়গায় এসে ঠেকেছে, এই সমস্ত হুমকি টুমকি না দিলে তো দলের শৃঙ্খলাটা তো বিশৃঙ্খলতাদের পরিচয় দিচ্ছেন প্রতি পদে পদে। কাজে এই সমস্ত বুলেটিন উনি ছাড়ছেন। কি বলার আছে, আবল তাবল বলার কম্পিটিশনে উনি অবতীর্ণ হয়েছেন। বলতে থাকুক, মানুষ হাসছে, মানুষ বোঝে, শিক্ষিত সমাজ বোঝে। আর এই বেশি আর কি বলবো। আসলে আমি এত 21টা দপ্তরের দায়িত্ব, 21টা দপ্তরের দায়িত্ব, বলছে মেডিকেল হাব, বলছে এডুকেশন হাব, মানুষ বিনা চিকিৎসা মারা যাচ্ছে, পর্যাপ্ত চিকিৎসা মানে চিকিৎসা পাচ্ছেন, বিনা চিকিৎসা মারা যাচ্ছে, শিক্ষা বেহাল, উচ্চ শিক্ষা বেহাল, স্কুল শিক্ষা বেহাল, হাব হয়েছে, রেপের হাব হয়েছে ত্রিপুরা, ক্রিমিনালদের হাব হয়েছে ত্রিপুরা, এন্টি সোশ্যালদের হাব হয়েছে ত্রিপুরা। বিজেপির জামানায় এই হাবগুলো ওনারা, ফার্মাদ ভাইদের হাব হয়েছে ত্রিপুরা। এই জিনিসগুলো খুব সুন্দরভাবে ওনারা করতে পেরেছে, ধিক্কার জানাই।